Okay, يا جماعة. Anyway, if the other participants are late, so they can see the beginning of the lectures from YouTube. They can watch the lectures on YouTube. So let's start with the task for today. Yesterday we have already talked about task number 1, general and academic, when we have a lot of samples related to the diagram, paragram, and pigram. And we had we have some samples for the written, and somehow it was very amazing. It's very easy to write reports about these graphs. And we also took many examples for general academic, general IELTS task number 2, which is writing letters. We have the two types of writing letters, formal and informal letters, and also it was amazing and easy in order to write such letters. Inshallah, today we are going to move to write task number 2 for writing IELTS. I think we are not going to take the general academic, because task number 2 is the same for both of the two types of IELTS. So let's start to take the first sample for writing an essay. Inshallah, we are going to continue all the lecture today and tomorrow to take some samples of writing an essay for task number 2. And we are going to try to have the sample of the answers in order to be sure that you can write correctly, okay? And before 2 lectures, I had told you how you can write a good essay using the steps of writing essays, and what are the sentences that we can find, and we can write it in the introduction, and what we are going to write in the body paragraph, and what we are going to write in the conclusion. And I told you what is the most important parts in all these essays. So you have to take care about all these points that I told you before. And so let's start now with the first sample. Give me a second, okay? Okay. Okay. Today I'm going to choose one of the topics for writing essay for task number 2. I had to choose, as you know, that the essays have many types, like process, analyzing, descriptions, comparative, and contrast. فحبيت أختار لكم اليوم one of these types. We're going to talk about the advantages and disadvantages of one topics. Give me a second in order to open the profile. Let you share with me the questions, to read it carefully and try to think about how we can write that essay. فطبعا you have to use a powerful way in writing in order to impress the one who's going to read it, in order to take high marks and high grades in the IELTS. So using the correct words, using the good style, trying to connect these sentences together using the coherent, and try to use the good cohesion for the paragraph. القواعد والمعاني والsynonyms والأشياء هي كلها is going to be effective for writing a good essay. لا تتهاوني بموضوع الكلمات اللي انت راح تستخدميها والsynonyms. Try to use different vocabulary and through all the essay. حاولي انك تعملي differentiation between the vocabulary. ما تضلكيش تستخدمي the same. خليني اعمل لكم screen share right now. Okay. Give me a second. Hello, who's with me right now? مين معي الآن على الchat in order to know who's here?
يا هلا يا سيلو. يلا are you ready to take the يا هلا دولار. Are you ready to take the يا هلا يا هلا يا أمية. Nice, very good. So today we're going to take the writing task number 2. طبعا هلا general academic the same thing, the same question. يعني مش له لا general لحال واكاديميك لحال، فرح ناخذ ونشوف كيف we are going to write the essay right here. احنا لو حابين نقرا السؤال هنا you have to write to read the instructions first. لازم تعرفي انه task number 1 was around 20 minutes، خدي بالك من الموضوع. والتاسك الثاني حوالي او between around 40 minutes. فلازم ناخذ بالنا كثير من الوقت عشان نعرف to organize our time, to organize our thoughts, ideas, try to write a very fast draft to make sure that we are going to spend all the 14 minutes in writing that essay correctly، وحتى ما يضيع علينا وقت وتضلك والله تفكري وتعملي drafts وكذا تيجي تكتب وتلاقيش there is no time. فلازم انت توفري. كيف توفري على حالك الوقت هذا؟ عن طريق قبل ما تخشي الاكزام try to practice writing. حتى ممكن this is my advice to you to write more than 10 essay. يعني لو انت فعلا حابه تاخدي high grade لازم على الاقل شيء تكوني متدربه لك على 10 writing for the essay اللي هو task number 2 a long essay وتكتبيهم correctly. اوكي وتكوني عارفه انهم they are correct، تكون عندك samples of the answers. اوكي هاي معكم هعطيكم ثانيه واحده يعني اقل كم ثانيه هيك. try to read the title of the question here. خليني نطلع القلم. لا مو القلم هذا. Okay, look, this is the question. Try to read it carefully and try to find what is the purpose for the writing and try to organize your thoughts and idea. وحاولي ترسمي شكل الإساي في راسك في دماغك عشان يكون سهل عليك إنك تطلعي الايدياز والأفكار. Okay. تمام شو صار معنا؟ طيب حطيتوا في بالكم 40 دقيقة. بقولك write about the following topic. Road accidents are more frequently. هذه مقدمة introduction ممكن تستخدميها في introduction. تمام. Road accidents are more frequent these days and climb many lives each year. As a result, some people suggest that drivers should take a regular driving test throughout their lives rather than one single driving test to improve the situation. Sorry. فالفكرة بقول لك أنا المقدمة. يعني هو لسه مالكيش شو بده منك، بس قال لك انه والله الحوادث كثير زادت الايام هذه، فبالنتيجه انه بعض الناس يعني بيقترحوا انه بدل ما تاخدي سنويا تقدمي الامتحان تبع التستنج السنوي، بحيث انه يعني مش مره تاخديه مره واحده بس في الحياه وخلص يكون معك اللي هو اللايسنس تبعت الدرايفنج with taking just only one testing drive driving test. فخديهم سنويا عشان تراجعي ويكون عندك efficiency for driving والاشي زي هيك. فنشوف شو مطلوب منا. بقول لك what do you think are the advantages and disadvantages of report driving test. شو هو هذا المطلوب منك، هذا اللي المفروض تحطيه في الثيسس تبع الاساي. شو الثيسس اللي هي الجمله الرئيسيه اللي بتحمل البادي شو رح يكون عن ايش، المين ايديا اللي رح يكون الاساي عنها. بقول لك اكتبي the advantages and disadvantages about the report driving test repeat driving test. احكي لي شو الادفانتجز اللي هي الايجابيات والديسادفانتجز السلبيات عن انك تعيدي التست every year. اوكي كل فتره والثانيه نعيد التست حتى نكون
ففي شو له advantages، شوفوا في له disadvantages. do the advantages outweigh the disadvantages؟ يعني شوفي مين فيهم اللي اكتر، او حاولوا توازني بينهم، او مين هم مين هم مين انت مع مين اصلا، مع advantages ولا disadvantages. هذا ممكن تطلعي رايك فيه من خلال الكتاب، او من خلال كتابتك، يعني من خلال the style of writing. اوكي طيب هلا حاولي تتخيلي، try to imagine what is the shape. قولوا لي شو شكل الشيء خطر في بالك الان بعد ما فهمتي شو مطلوب منك. قولي لي على السريع if you can give me a very fast ideas about how we can write that essay. شو الشكل، شو كم فقرة، شو مضمون كل فقرة فيهم على السريع، هيك درافت سريع. هذا المفروض انت تفكري فيه خلال الاكزام، الوقت هذا اللي انا بسالك فيه وقرات لك اياه وشرحت لك، فانت المفروض على السريع تفكري شو شكل الاكزام في مخك، وتبدي ترسميه على الشكل وتعملي درافت سريع. فشو اللي طلع معك؟ ها اولا مقدمه، وتكون المقدمه نفس اللي جايب لك اياها، بس انت حاولي تغيري الكلمات synonyms. ممتاز تمام. ويكون فيها الجمله اللي هي بتقول لك انه بدنا نحكي عن السلبيات والايجابيات عن اعاده الاختبار تبع الدرايفنج. وبعدك بتبدي في البادي. كم انت في البادي مش شو ممكن البادي اكثر من باراجراف تكون مكون من كم باراجراف؟ طيب شو هم الثلاثة؟ أنت مثلا أمية بتقول 2 وأسيل بتقول 3. كيف أنت قسمتيهم 2 وكيف هي قسمتهم 3؟ هذا برجع لك أنت ككاتبة، برجع لك أنت كيف ممكن تكتبيهم براحتك. كل الإساي قولي لي أكيد فيهم واحد introduction، فقرة introduction وفقرة conclusion. أنا بدي البادي اللي في النص كم فقرة؟ كم فقرة؟ مقدمة، أسباب الحوادث، وبعدين مزايا وعيوب أخذ الاختبار. كل المقال بيكون 4 فقرات. ممكن، ليش لا؟ تمام خليني أشوف شوي بس شو كاتبين. حلو اللي أنتوا كاتبينه. introduction ممتاز. advantages reason 1. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. ممتاز يا دورا. بالنسبة لفقرة البادي، أيوة قالوا لي ايش؟ تمام. يعني في منه كل واحد حسب هو شو شايف الفقرات بتكونها. ممكن نعملها على 5 introduction وبادي مكونة من 2 من 3 وكونكلوجن. ممكن نعملها على 2 زي ما قال الدولار مثلا، نعملها على advantages و disadvantages. وحلو كتير انك تقولي والله disadvantages انت شو حاطه فيها اصلا،
تمام؟ تحطي فيها reasons ليش، ايش هم الادفانتجز، يعني لو كان فيها ايجابيات تقولي لي والله شو الايجابيات اللي مرت معاكي، وشو ال 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 شو بسموها بالعربي، واعطيني ريال اكزامبل يعني على الادفانتجز، والله اكدي لي الموضوع شو هو الاكزامبل حقيقيه لو انت كان عندك. تمام؟ هلا هجيب لكم انا مقدمه واورجيكم اياها، ثواني. شو صار معكم؟ هحاول انا اعطيكم سامبل على مقدمه حتى نحاول نعمل لايتنج للافكار. تمام؟ ونبدا نشوف واحده واحده بالباراجراف زي ما عملنا امبارح. هلا هعرض لكم انا المقدمه، اوكي؟ شوفوها وتطلعوا عليها وشوفوا كيف زي ما احنا حكينا ولا في اختلاف بسيط، او ايش الايدياز والافكار اللي اجت عليكم على طول. The numbers of automobiles on the roads is increasing rapidly these days, which is with numbers of road accidents. بدأ يعطيكي introduction، واحنا اتفقنا ممكن تكون أول المقدمة جملة كمقدمة للموضوع كله اللي هو عن حوادث السير وارتفاع السيارات وكذا، شو سبب انك انت بدك تحكي في الموضوع هذا. تمام؟ فبقول لك نتيجة للكلام هذا some of authorities اقترحت انه driving license holders must take a driving test periodically بشكل دوري، يعني rather than taking it only once in their life، مش مرة في الحياة تاخديها بس، لا بيعملوها بكل شكل فترة وثانية. the following is هذا المقدمة بشكل عام نفس اللي حكى لكم اياها، بس انتم غيروا بدلوا فيها، مش تعملوها copy paste وتحطوها في الاستاي. فبعد هيك دخلك في الديسس. هنا لو جبنا القلم عشان اورجيكي، هنا رح نبدا الديسس. The following essay will discuss both positive and negative sides of the report of repeated driving test. Personally هنا حط رأيه I believe that the process has more benefit than اللي هو drawbacks. هنا حط رأيه وقال شو هو انه مين بيحدد الادفانتجز ولا disadvantages. هلا رح نيجي على البادي باراجراف، اوكي؟ رح بحط لكم الان بادي باراجراف. لا بلا ذكر كم كلمه. انا قلت لكم من امبارح اصلا كم كلمه، 250 كلمه، اوكي؟ خليني الانستركشنز ابعث لك اياها الان، ثواني اعطيني ثانيه. رح نشوف الانستركشنز بالضبط كم كلمه وشو هو. اذا في انستركشنز ثانيه انا ما نسيت اكتب لك اياهم، بعتذر. يلا الان بعطيك الانستركشنز تبعت السؤال. Okay, this is the instructions. شو بيقول لك؟ Give reasons for your answer and include any relevant example. واعطي أي أمثلة مناسبة from your own experience or knowledge، من معرفتك يعني. تمام؟ والكلمات at least 250. Okay? Is that clear? task 1 150 وتاسك 2 250. تمام؟ هلا
راح اعطيكم السامبل للبادي، اول فقره من البادي. هو المتوقع انك انت تعملها بالشكل اللي بدك اياه زي ما بتحبي، تمام؟ بس الشكل اللي راح يجي في بالك ويخطر في بالك ان البادي راح تكون مكون من فقرتين، واحده على الادفانتجز وواحده على الديس ادفانتجز. اوكي؟ اوكي السؤال، طيب المقال يطلب في الاختبار الاكاديمي ولا العام؟ طبعا المقال قلت لك الاختبار الجنرال او الاكاديمي في 2 تاسك، انت شكلك مش حاضره معانا امبارح. في مهمتين. المهمه الاولى في الاكاديميك بيكون عباره عن اللي هو شكل جرافيكس لايك باي، يعني انا عرضت لهم الاشكال اللي ممكن تجيك، رسمات، صور، عمليات، وانت تحوليها لريبورت، لتقرير، برضه 150 كلمه. اما في الاكاديمي بيكون عباره عن رساله لتر، بتكون فورمال، انفورمال، سيمي فورمال، حسب المطلوب منك، رسميه غير رسميه حسب، برضه بتكون بسيطه وسهله و150 كلمه. وامبارح اخذنا سامبلز كثير وانبسطوا عليها الطالبات وحسوا انه الموضوع is going to be so easy ان شاء الله. اما المهمه الثانيه هي نفسها في الاكاديميك والجنرال، يعني السؤال هذا راح يكون موجود في اي اختبار سواء كان اكاديميك او جنرال، the same thing. اوكي؟ هنا عندنا الفقره الثانيه اللي هي في البادي باراجراف، بقول لك it is undeniable that taking a driving test each year or so في عندك have some disadvantages for people. One of the major drawbacks is that time for the preparations would be required. الوقت اللي راح يقضوه في التحضير راح يكون كثير، يعني هذا من احدى الديسادفانتجز، هياخذوا وقت كثير في التحضيرات. In addition بالإضافة لأنه people would have to pay every time to take the test. يعني طبعا أهم شغلة إحنا بتفيدنا كعربي قصة الفلوس، we have to pay more than one time in order to take that, to repeat the test again more and more، يعني مرة so you have to pay. Finally آخر سبب بقول لك they are also believe that it would cost more for the government، راح يتكلف أكثر على الحكومة. So they must provide additional manpower in the driving test center. راح يضيفوا اللي هو التستري أو الشخص المسؤول عن التقييمات، هذا راح يكون مكلف يعني نوعا ما للحكومة. هذه بالنسبة للديسادفانتجز الموجودة أو فقرة الديسادفانتجز. فطبيعي بما إنه بدأ بالديسادفانتجز الثانية راح تكون شو؟ طبيعي راح تكون advantages. اوكي؟ وبرضه راح تجيبي شوية examples من عندك وشوية، يعني انت ممكن تقولي شو فايدتها انك انت تراجعي السكيلز تبعتك، تبعت المهارات، هذا تاخذي السيف، اشياء الامان، تطمني على مهاراتك، تتاكدي ان فيش عندك مشاكل صحيه، امان اكثر للمجتمع، امان اكثر الك ولعائلتك مثلا. شو ممكن يكون ادفانتجز؟ شو كمان اخترعوا لي ادفانتجز ثانيه؟ فكر في الادفانتجز. هاي الادفانتجز الثانيه. despite all the negative aspects، بالرغم لكل النيجاتيف aspects اللي تم ذكرها، performing driving tests on the annual basis
also would be some significant benefits for everybody. يعني هذه مقدمة عن المقدمة نفسها، يعني مقدمة الادفانتجز بالرغم كل المسائل إلا لازم يكون لها شوية benefits أو فوائد كثير للجميع يعني. First, by having a repeat driving test, each driver will be updated with all driving regulation، يعمل تحديث للمهارات والأشياء تبعت السواقة أو الشغلات هذه. Secondly, drivers will be more continuous, more careful when they drive. راح يكونوا أكثر اهتمام لموضوع السواقة ويهتموا فيها. And their license will be checked regularly لأنه الرخصة هذه راح كل شوية يتم مراجعتها ويتم عمل اختبارات إلها. Thirdly, it will reduce the number of traffic accidents. راح تقلل الحوادث كتير because the driver physical conditions would be also checked. هاي قلت لك الحالة الصحية والحالة الجسمانية هيتم فحصها جزء من أجزاء التست. طبعا أنت اللي ما أخذ لايسنس درايفنج لايسنس عارف الإجراءات تبعت إنك تخوض الاختبار. For example, each driver's eyesight لازم يعمل اختبار النظر قبل ما يبدو بالاختبار السواقة would be examined as some drivers might have problems with their views which may cause accident. ممكن يعني أخذت اللايسنس وتمام التمام ونجحت فيها بس بعد فترة صار عندك some problems inside your eyesight فضعف النظر، فهذا بيسبب كتير من الحوادث بسبب مشاكل في النظر. فأنت لما تعيدي الاختبار annually مثلا راح يتم إعادة اختبار النظر إليك ويتأكد إنك تمام نظرك تمام وما في عندك أي مشاكل بحيث إنك أنت إيش يطمنوا إنك تمام. بس إحنا طبعا كعرب يعني we don't agree about repeating the license، يعني استحالة يعني تروح تسقطي تاني باللايسنس. that's not acceptable with their view which may causes accident. Thus repeated driving test will stackly reduces road accident. راح تقلل كثير من حوادث السير. اوكي هيك باعتبار احنا خلصنا الباراجراف التنين بدنا نختم. تخدمي بايش؟ بنصيحة، بسمرايز، ريكومنديشن، توصية، تمام؟ وتكون جملتين اصلا ثلاثة، ما تكتريش كثير في ال اسمها ايه دي بالكونكلوجن. Let's see the conclusion right now. طيب in conclusion تبدي فيها in conclusion at the end so we can conclude conducting driving test periodically indeed has some يعني أكيد راح تشملي نفس الجملة اللي قلتيها إلها سلبيات وإلها إيجابيات but I believe that حطي رأيك أنت في الموضوع والrecommendation تبعك but I do believe that it has more benefits for everybody. By taking the test regularly people will have more awareness of their driving style which will reduce the number of road accident to great extent. تمام؟ How did you see writing that essay? Is that easy? كيف شايفينه؟ ها؟ Is that okay? طبعا لازم تقوي المفردات كتير وتقوي ستايلك في الكتابة، تمام؟ وتقوي الستايل تبعك كتير بالكتابة، تمام؟ طيب في عندي تخليكوا على نفس الاساي واعطيكوا حل تاني له، شو رايكم؟ نفس الاساي الادفانتجز ديس ادفانتجز تبعت الريبيتنج تيست درايفنج تيست تغيروا يعني تشوفوا كيف بتنكتب بطريقة تانية، شو رايكم؟ ناخذ نظام تاني اوكي عشان تنوعوا الافكار تبعتكم وتشوفوا كيف ممكن اشخاص تانية يكتبوا. هاي مقدمة. The growing numbers of car نفس الفكرة بس يعني نفس الموضوع بس استخدم مفردات تانية، تمام؟ Growing car of reckless driving and major causes of increasing road accident these days. السيارات الكتيرة هي سبب الحوادث الأيام هذه. Therefore many people as well some of politicians بعض السياسيين expresses بس هذه شوية قوية يعني بدها شوية يعني حاطين فيها مصطلحات يعني
كبيرة ومعقدينة، هذيك كانت نوعا ما available يعني. هذه أنا خليت لك إياها للثانية حتى تحسي حالك يعني ما تحبطيش من أولها. To express their view that repetitive driving tests and not just one test to get the license يعني، وببرم كتير في الموضوع. تمام. Just be in place. This essay outlines some advantages as well as disadvantages of the continuous testing process and opinions that has more beneficial. تمام. نشوف البادي كيف كتب البادي او بدأ يكتب في البادي. لا اله الا الله. This is the body. بقول لك to start with the demerits. Multiple tests may unnecessary imposed burn. يعني كلمات مصطلحات شوية تقيلة. تمام. هذيك كانت أسهل في المصطلحات نوعا ما قريبة. This is because they will have prepared for لازم يحضروا للتest, pay for it and allocated time ويظبطوا الوقت for test in the order to renew the عشان يعيدوا license. As a result, many people may tend to avoid the test. وناس بتكون أصلا تنبعد يعني تخسر أو تفشل فيها. And one day they got pulled over and fined for outdated license. خلصت. Moreover, it will cost money for the authority. Therefore, it may not solve the issues easily. Well, both the drivers and the authority will be under pressure. يعني ممكن يكون هذه ممكن حتى لو أعدنا موضوع اللايسنس ممكن ما يكونش في حل يعني برضه يكون مشكلة قائمة، وهذا بيزود الضغط على الحكومة وبيزود الضغط على الشعب نفسه. تمام. وأنا أؤيد هذه الفكرة كمان. نيجي ناخذ الباراجراف الثاني. أكيد بتحكي على advantages. Okay. ثواني. Give me a second. يا رب. رح ناخذ الفقرة الثانية اللي هي عبارة عن الادفانتجز وشو كان كيف عمل الستايل فيها. يعني انتوا كل ما خليتوا الموضوع سيمبل كل ما كان بالنسبة لكم أحسن. ما تحاولوش تكونوا complicated. حاولوا تستخدموا كلمات بسيطة. يعني مش معناها تكون كلها بسيطة وسهلة وكذا. يعني حاولوا تدعموا لكم شوية كم كلمة هيك تكون قوية عشان يكون you are writing in powerful style. شايفين الشاشة؟ شايفين paragraph number 2؟ تمام. اوكي. Yes. To outline the advantages عشان نبدأ نحكي على نبين الادفانتجز. road safety in the country is a major concern and so يعني هذا بدخلك فيها كلمات هيك يعني like decorations هيك يعني like accessories for the paragraph هيك تجميلية مط في الحكي يعني. And so it's obligations for legislator regarding this increasing. شايفة الكلمات؟ شايفة vehicles movements and the drivers recklessness is. مين بتفضلوا؟ بتوقع تفضلوا أول واحدة. primarily responsible for the accident on the road. Drivers get outdated and more input
to new road rules and safety practice. For example, with age, many drivers may not see the traffic signs, signals and road signs easily. أنا بدي حشر لكم examples وموسع لك ومكبرها كمان. As a result, each drivers may potentially hit other movement vehicles and people. Therefore, the repeated test for driving from time to time will definitely improve the safety on the road. الأولى فهمتها. ماشي يا سيدي منايك، بقول لك أنا شوية متفلسف في الفقرة، تمام؟ هي شوية فلسفة. فأنت خليكي دايما في السيف سايد، تتفلسفيش كتير وما تكونيش يعني تستخدمي لوز فوكابيولاري. خليكي في الرينج بحيث تكوني مفهومه وفي نفس الوقت يكون مبين عليكي انك عندك فوكابيولاري، بس والله مش ضروري تستخدمي كلمات مكلكعه كتير يعني. So it's repeated test for the testing. Moreover, many young drivers do not وين وصلنا and continuous test would ensure their awareness of safe driving. Finally, when people will have to take the driving test periodically, they will remain update the traffic وسيف، راح يكونوا سيف وكله تمام تمام. نشوف الكونكلوجن كيف اللي عاملها. نفس الفكرة راح تكون عبارة عن summarizing للآيديا نفسها، إنه هذه الترافيك جام كذا، الترافيك جام repeating license هيك وهيك وهيك، وشو الفكرة المحبذة. In conclusion, reoccurring driving tests improve. reoccurring يعني repeating، نفس الكلمة بس مغيرها. improve people driving accuracy، دقة. make them aware of safety of laws and find the potentially risky drivers. So the benefits of such tests surpass اللي هي بتتخطى أو بتتعدى اللي هي مساوئها. تمام. هناك قال لك والله في بنختم انه في هلا سيئات وسيئه وايجابيات، لكن انا قايل لك على طول انه ايش الايجابيات هي احسن بكثير من الايش، من السيئات تبعتها. هيك بنكون احنا شملنا موضوع الاستاي. How did you find it؟ اتوقع انكم you prefer the first writing صح؟ اوكي. ناخد ناخد السي تاني، شو رايكم؟ شو رايكم ناخد السي تاني؟ اختار لكم موضوع جديد هيك. تمام، نختار السي جديد. خلوني بس اعطيني ثانية واحدة اشوف لكم فكرة حلوة هيك تكون نوعا ما يعني مختلفة شوية. انا هقول لكم الاسماء وانتم اختاروا لكم الاساي اللي بيناسبكم، ماشي؟ اللي انتم حابين تحكوا فيه او نكتب عنه اساي. بقول لي computers and the internet are important for children in children's study. هاي اول موضوع، تمام؟ اخذ رايكم فيه. وتاني موضوع بقول لك shopping is a favorite free time activity for many young people. هذا موضوع تاني. tourism today create a variety of problems. السياحة بتعمل شوية مشاكل، تمام الأيام هذه. negative impact of the children playing computers games اللي هي التصرف ردة فعل السيئة تبع الكمبيوتر جيمز على الأطفال، تمام. to be fully enjoyed films need to be seen in the cinema. هاي أفكار يلا. many working people get little or no exercise. أول واحدة نسيت شو هي أول واحدة.
Computer and internet are important for in children's study, right? تمام؟ تأثير الإنترنت والكمبيوتر في في تدريس الطلبة. في طبعا أذان، فنحاول إن إحنا نعمل في صمت الآن. I'm going to send you the material نقرأه نفس الانستركشنز. طبعا instructions ثانية هبعث لك إياها الآن. نفس الانستركشنز، احكي الأسباب وإكزامبل من عندك و250 كلمة. نفس الأسباب، نفس الانستركشنز. أوكي؟ Yeah. Write about the following topic. Some people think that computers and internet are important in children's study, but other thinks that students can learn more effectively in school and with teacher. Discuss both views and give your own opinion. تمام؟ تخيلي، هعطيك دقيقة تخيلي لي شو shape of the essay، كيف شكله، كم باراجراف انت رح تقسمي. يلا معك ثواني ونخلص الأذان. يلا شو طلع معكم؟ مقدمة، فوائد الدراسة حضوري والعيوب، وفوائد عن بعد والعيوب. بعدين رأيك. تمام؟ وهيك، وفي الآخر conclusion، ممكن تعمل conclusion تبعك. introduction، فوائد الدراسة عن القرب والعيوب تبعتها. So many people think that computers are important. لا، هو مش الدراسة عن قرب وعن بعد. هو بقول لك الفكرة المين ايديا، إذا أنت رحتي على ما احنا الآن عشان كورونا studying online و blending studying ماكلة عقولنا، والدراسة عن بعد. على الانترنت. تمام؟ اوكي. فبقول لك على الانترنت ممكن نحكي عن اللي هو الايجابيات او تعليم، استفاده الطلاب من التعليم بالكمبيوتر والانترنت. والفقره الثانيه ممكن نحكي عن المساوئ او تاثيرها على التعليم والتعلم، تاثيرها السيء وتاثيرها الايجابي وتاثيرها السيء، اذا كانت منيحه او مش منيحه. نبدا نعرض بالاجابات، شو رايكم؟ يلا ناخذ المقدمه.
Yeah. توكل على الله. Yes. ليه كده؟ هاي المقدمة عنا. بقول لك how children، راح تحكي المقدمة نفس اللي كاتب لك إياها بس أنت غيري كلام فيها، وفي الآخر راح تحطي thesis. ف in this مثلا this essay we are going to talk about how is the beneficial how is the computer and internet affected these children's study life effectively, and in another hand how it is affected it in a very bad way, أو it have some اللي هو bad effects on the studying of children. وانت احكي رايك اكثر ايش انت، اذا انت مع مساوئها اعطي رايك انك انت مع مساوئها، اذا انت مع ايجابياتها قولي مع ايجابياتها. فنشوف شو عامل هنا. بقول لك how children study and learn today، كيف الاطفال بتعلمون وخاصه الايام هذه عن طريق المدرسه والسكول، البيت والمدرسه، and radically different from that. اكيد مختلفه عن الماضي. هذه المقدمه انت اخترعيها من راسك، يعني خليك مؤلفه هيك وفيك مقدمه حلوه. and increases availability and reliability. خلينا اجيب القلم عشان اشوف انا وين اصلا. The low price of modern technology have been instrumental in these changes. However, I feel that will modern technology، هنا الرأي تبعها بما إنها قالت I، إذن رأيها such as computer and internet are important in assisting اللي هي تقييم تعليم الطالب. This learning should be guided and directed by the experience of human teachers. طبعا بالإضافة يعني حكت رأيها بس ضافت إنه لازم يكون مقيد أو يكون تحت إشراف المعلم، يعني تمام، وخبرة المعلم. أوكي؟ Is that okay؟ نبدأ في البادي. هنا البادي. بقول لك undeniably computer and يعني ما نقدرش ان احنا ننكر اهميه الكمبيوتر والانترنت are probably used in the education، اهميتهم في استخدام education and they can presented knowledge in varied and novel. خليني اجيب القلم، ضلكوا قولوا جيب القلم وحط القلم. تمام. The computer and the internet can also be enable student، يعني هذه كلها إيجابياتها to enhancing their general understanding and how solve their difficulties، كيف يحلوا مشاكلهم. هنا بتقولي قديش الكمبيوتر والإنترنت مهم للتعليم وشو فائدته في التعليم، وجيبي example وجيبي هذا وكذا. في نفس الباراجراف بقول لك however the problems are المشاكل هي إيش؟ The informations that the computer can shows has to be pre-programmed and needed consistent updating. لازم تحديثات للمعلومات وما إلى ذلك. For example, the internet may be not always reliable source for knowledge. ممكن يكون الإنترنت مش دايما مصدر للمعلومات أو العلم. Since there are often conflicting and fake information available، ممكن يكون في عندك معلومات متضاربة أو بتلخبطك، وممكن يكون عندك فيك يعني مزيفة، معلومات مزيفة بس من مجرد إن إضافتها للموقع إنها بس عشان ياخدوا بس مشاهدات وزوار for money. يعني when taken from unauthentic source، لما بتتاخد من unauthentic sources يعني مصادر مش حقيقية زي TV reports والجورنالز والأشياء والكتب والأشياء اللي بنسميها authentic sources. أوكي؟ فكتير اكيد انتوا عندكم اكسبيرينس ساعات بتفوتوا على مواقع بتكون المواقع هذه كاذبه وبتعطيكي معلومات كاذبه.
فبتضطري انت لو بتبحثي على معلومه معينه تضطري تتاكدي منها من اكثر من مصدر. اذا اكثر من مصدر اكدوا المعلومه فاكيد انت you are sure that this information is correct. بس عاد لو الطالب صغير بالعمر ودخل وفات ودور على معلومه مثل هيك راح ممكن شو يصير له؟ يصير عنده تضارب معلومات. This is one of the disadvantages of the internet and computer. نيجي للفقرة الثانية نشوفها. بقول لك traditional long established practice establish a practice for children to study the gain knowledge at school, learning skills in various ways taught by traditional methods by teaching. هذا التعليم اللي هو بالطبيعي. A school is a place where students gather. المدرسة في معلومات، يعني هذا بدناش إياه التعليم على طريق الإنترنت والكمبيوتر، التعليم عن طريق المدارس. From each other a human editor, a school students a development is stages by يعني بيعطيك التعليم stages by stage step by step by experience teachers عن طريق مدرسين خبراء and their acquisitions of knowledge and guided by backup systematically. Okay. نيجي للconclusion. الكونكلوجن ممكن تكون نفس الفكره وتعيدي سمرايزنج لها وتكوني عامله ريكومنديشن في الاخر او احدى اللي هو احدى توصياتك. تمام. To conclude, I didn't believe that it will help students to learn effectively and in an impressive manners and overemphasizing the use of computer and هذا مش يعني رايك انك انت مش مع التعليم الالكتروني او مش مع التعليم الانترنت والشغلات هذه باستخدام مش الالكتروني، مش التعليم اللي هو مش الكتروني عن بعد، يعني تعليم باستخدام الانترنت والكمبيوتر يعني بدون مدرس. Rather, I feel that modern technology can complete more traditional technique teaching and learning methods sorry, without being used as a replacement for these traditions. Okay. هو ورأيها كمان او رأي الكاتب او رأيك انت ككاتبة للإساي انه ممكن انت لو مش محددة موضوع الانترنت والكمبيوتر it can be a completing or to complete the job of the face teaching او for teachers and schools تكون مكملة. وهذا الرأي تبعك بشكل عام. That's it. How did you find it? كيف شايفين الإساي الثاني؟ How did you find it? Is that okay? حلو سهل صح؟ طيب راح معنا وقت خلينا ناخذ كمان استي نختار موضوع ثاني. اختار لكم موضوع بعيدا عن التعليم وبعيدا عن موضوع يكون شوية مش هقول لك صعب بس ايش يكون يعني بعيدا عن الآراء الشخصية. تمام. يعني انه شو رأيك في هذا شو رأيك في هذا. اختار موضوع مش عارفة يمكن يكون بالنسبة لكم. خلينا ننوع في اشكال المواضيع لانه بكره معنا تايم. بكره راح ناخذ اختبار كامل جنرال واختبار كامل اكاديميك. ماشي ان شاء الله. وهبعث لكم انا الايديا اللي بتحب تشارك معايا. هبعث لكم الاسئله على التليجرام ان شاء الله الاختبار كامل بحيث انكم تحضروا الاستي والريبورتس تبعوتكم جاهزين. ممكن نعمل لكم ايفالويشن له.
هاي التاسك اللي انا اخترته. بقول لك write about the following، نفس الانستراكشنز، خليكي نفس الانستراكشنز. اوكي. The environmental problems that today world is facing are so great that there is little ordinary people can do to improve the situation. So governments and large organizations should be responsible for reducing the amount of damage being done of the environment. المشاكل البيئية وقديشها كبيرة، وقديش إنه العالم بيواجه المشاكل هذه، وإنه يعني الناس مش عارفة تواجه بشكل حتى بسيط الحل المواقف المشاكل هذه في البيئة. يعني عشان هيك الحكومة والمؤسسات الكبيرة والمنظمات العالية لازم تحمل مسؤولية في تقليل الأخطار والتدمير الناتج عن الناتج للبيئة. يعني لازم تعمل شغلها في انها تساعد انه تحل في موضوع الدامجنج. هلا انا جبت لكم شويه، هو مش complicated بس يعني بده شويه تحليل. فبقول لك to what extent do you agree or disagree؟ شو موافقه انك ان نخلي الحكومه ونضغط على الحكومه انه المؤسسات انها تحاول انها تساعد في تقلل في موضوع الدامجنج، ولا مش موافقه؟ يعني agree او disagree. شو ممكن شكل الباراجراف يكون، الاساي سوري. بعرف هذاك يمكن كان اسهل شويه، بس خليكم انا لازم ناخد تكونوا متعودين على جميع الاشكال. يعني هو مش صعب هذا كمان. فلازم تختاري موضوعك، هل انت موافقه ولا مش موافقه؟ يمكن موافقه شويه، موافقه نص موافقه، في مش موافقه اصلا على الفكره. شو رايك؟ انا راح اعرض لك انك انت تكوني على جميع الاتجاهات. اعتبري حالك انك انت مش موافقه مع الموضوع. بقول لك governments، هذه مقدمه. ناخذ اول حاجه انك الكاتب disagreement. اوكي. بقول لك governments الانفايرمنتاليستس اللي هم البيئيين and large organizations in many countries are trying to يحلوا او يقللوا من الموضوع اللي هو environmental problems, and a part of these efforts is to make aware people of how they can contribute the environmental issues عشان يحاولوا انهم يعني يوعوهم بالنسبه اللي هي المشاكل البيئيه. in it is surprising how our بالنسبه للعادات تبعتنا and dressings we wear can all contribute to the environmental problems, and it is why without involving or the ordinary citizens, government body and private organization can be revised and drawn full when it comes to the environment. يعني بقول لك مش بس نلقي، يعني انت مش موافقه انه والله الحكومه هي تحمل المسؤوليه الكامله عن تقليل المشاكل. طب لا، انت موافقه ولا مش موافقه؟ هنا عاد هناخد مش موافقه. ليش؟ لانه مش بس الحكومه نفسها هي اللي لازم هي تتحمل مسؤوليه. بقول لك البرايفت الاورجنايزيشن، المؤسسات الخاصه، وممكن يكون بيرسونال، البيرسونز هم نفسهم الاشخاص نفسهم بيساهموا في موضوع المشاكل هذه وال والenvironmental problems. يعني مش بس الحكومة نرميها على الحكومة فقط لا غير، لا لازم ان احنا ناخد دور في موضوع تحمل مسؤولية
المشاكل البيئية هذه. فطبعا أنت مش موافقة على إنك ترمي الحمل كله على الحكومة. نيجي ناخد البديل. بقولك to begin with عشان نبدأ our environment is becoming worse and every passing day and without awareness among ordinary citizens. يعني انت خلاص انت بدك هتحكي على ليش انت مش راح ترمي المشكلة على الحكومة، فلازم تشرحي السبب هذا. والله يوم عن يوم المشاكل بتزيد واحنا الوعي تبعنا قليل جدا ما بين المواطنين. It will become impossible to achieve environmental protections. مش استحالة انك انت تعملي حماية للبيئة. We as ordinary citizens احنا كمواطنين طبيعيين are constantly contributing the global warming. احنا اصلا مؤسسين الاحتباس الحراري هذا كله والبوليوشن والتلوث والclimate change احنا سببه اصلا. The car we drive السيارات اللي بنسوي والاكزوست والدايوكسيد اللي هي ثاني اكسيد الكربون والدريسنج الملابس والهيوج amount of fibers of and waters كل الاشياء اللي احنا بنعملها كبني ادمين يعني والبلاستيك bags we use end up with the water كلها بتترسب في الاخر اخرتها ترميها بالميه. فهذا كله بيعمل destroying that's even اللي هو the diet we follow. احنا حتى الدايت اللي احنا بناخده can increase the possibility of climate change تغيير اللي هو ايش الجو او تغيير المناخ. Thus if people are not made of their action لو ما حاولوش الناس يعملوا كنترول على الاكشنز تبعتهم ويعيدوا صياغه التصرفات اللي بيعملوها. معلش انا حاولتكم في اللف that can directly or indirectly responsible for global warming. بيكونوا هم مسؤولين اصلا عن الاحتباس الحراري. they will not fully comprehend the gravity والجاذبيه. climate change الجو بتغير ومشاكل في البيئة والحكومة. هذا مش كله بيرتمع الحكومة والمؤسسات والمنظمات الكبيرة cannot work to find solutions for that and coordinated efforts is required. مش بس تلقي كل الكلام هذا على الحكومة، لازم يكون في شغل تعاوني بين الجميع. okay. يعني نوعا ما الإساي هذا شوي كبير. في طبعا إجابات تانيين لسه ما خلصناش الإساي. هناخد الإساي هذا فقط وراح أبعت لكم إن شاء الله. بس أشيل الأمام. في بضل حلين اللي هو partially agree يعني أنا نوعا ما جزئيا بشكل جزئي أنا موافقة على موضوع إن الحكومة والمؤسسات الكبيرة والمنظمات الكبيرة تتحمل المسؤولية الكاملة. والحل الثالث إنه أنا موافقة إن الحكومة لازم تاخذ المسؤولية تتحمل المسؤولية كاملة. It is undeniable that the countries have serious steps of curb environmental problems and our leaders are meeting frequently to discuss it عشان يناقشوها. والمشاكل الغاز والفوسيل فيولز والبلاستيك والشغلات هذه كلها والمشاكل لازم هذه يتناقشوها. and alternative sources of green. هذه حاولت هذه الباراجراف الثاني الحلول المقترحة عشان
تساعد في موضوع environmental problems. تمام. made individual ده خلينا نختصر شوية damage pollution وتقلل التغيير finally والساينتست كله مشترك والحكومة عشان ممكن يوفروا مال أو ممكن يتبرعوا بحيث إنهم يعملوا بحوثات عشان كيف يتخلصوا ويعملوا كنترول على الأكياس البلاستيك هذه ويعملوا لها إعادة تصنيع. and we use the throw away without recycling اللي برموها بدون إعادة تصنيع لها. each environment problems is related to our human lifestyle. هذا رأيك الشخصي أنت والله بتأثر على حياتنا and consciousness and it is high time to include the syllabus about the environmental protection. لازم إحنا نعمل الآن حملات توعية في المدارس. we have got only one planet to live on and we must save it. احنا عايشين في كوكب واحد ولازم ان احنا نحميه بايد واحدة. تمام. هذا يعني الفقرة الاولى كانت عبارة عن تقولي رأيك والثانية تقولي الحلول اللي تقدميها شو ممكن كيف نحل الموضوع. تمام. conclusion راح تختمي وتقولي والله انه مش على الحكومة بس، احنا برضو مشاركين في الجريمة الكبرى هذه اللي هي to destroy the environment. خليني بس أعطيكم conclusion حتى تختموا فيها. وبضل عنا 2 options for answering that say which is partially agree and agreement. Okay. Give me a second. In conclusion, whatever we do to the environment will return and affect. ايش ما عملته للبيئة رح يرجع عليكي. فمنشان هيك هذه النصيحة تبعتك وشو الايديا اللي هي طبعا بتوضحي فيها أكثر إنك disagree about the idea of المسؤولية كلها responsibility, all the responsibility for the authority and a big organization. Okay. And all the levels of education should emphasize how we can be more responsible to protect it and a joint approach by the authority and mass people can only make it happen. عن طريقة التوعية وإنه الكل يشتغل مع بعض عشان يحل المشكلة هذه ممكن يكون في عندك حلول واضحة للمشكلة. That's it for today. كيف شايفين say that we have already discussed it? نوعا ما صار في clarifications for how we can write an essay. بكرة إن شاء الله we are going to take a sample طويل شوي فأنت ممكن تعملي اختصار. تمام. ممكن تعملي اختصار. ما هو ممكن يكون جايب لك كتير examples أو جايب لك كتير شرح. يعني في الاختبار ما اعتقدش انك ممكن تكتب الكلام هذا كله. اختصريه على قد ما يمكن بس بحيث انك تعرفي تاخدي بالك انه يكون consist of 250 words. اهم حاجه ما يكونش اقل من هيك. وتكوني معوده حالك على كتاب كيف كده ممكن تعرفي على الكلمات. اكتبي على الكي على الوورد وعدي كم من كلمه او تعودي كيف شكل الكلمات او كم عدد الكلمات بشكل بعينك تقدري تعديهم حتى ما تضلك والله يضيع وقتك في عد الكلمات. اوكي. يكونوا اكثر مش اقل. تمام. واختصري ما تحكيش كتير بس الفكرة تكون واضحة وتكوني ظاهرة فيها شو انت راح تكتبي. So thank you for today وإن شاء الله see you tomorrow in order to complete the writing test which is going to be the last lecture for writing. إن شاء الله is going to be amazing. We're going to answer one of the answers of a complete sample for general and academic eilts. Thank you for listening and I hope that you gain benefits from today. See you later and goodbye.